السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله. فإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه من الأرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء الصالحين وعامة المجتهدين وعلماء العاملين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين الإمام الشافعي مالك أحمد بن حنبل وصول المكروه ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ أبو بكر الجنة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين صلى الله عليه وسلم على كتاب الشيخ الإمام شهاب بن أحمد بن العسقلاني وشيخ محمد بن عمر ناوي البنتني وصولهم وفروعهم إن الله تعالى تغشاهم بالرحمة المغفورة ثم إلى روح شيخنا وأبي أرواحنا وحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد البادة سكاف الحبيب سكاف الصالح والحبيب حبيب أحمد جمال الله يسمى كهل والصالح ورد الزبس بن جوزاني ثم إلى روح أحمد سبحانه بن كهيم ودهام وسمى كجمال جمال زكي ثم إلى روح صلحهم وفروعهم إن الله تعالى تغشاهم بالرحمة المغفورة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا أعمامنا وخالاتنا ونخص خصوصا إلى أرواح المتصدقين بهذا المسجد بيت الرحمن نخص خصوصا إلى روح ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم الفاتحة على هذه النية إن الله تعالى يطيل أعمارنا ويسع جسدنا وقلوبنا ويشفي مرضانا ويقضي حوائجنا أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويبلغنا زيارة الحرمين على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Masih 147. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addul azaima waqbalur rukhsata wa da'awun nasa faqad kufitumuhum. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة. صدق الله صدق رسوله. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي يسر لنا ولا تقصر ربي تمم بخير. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu rahmat taufik wal hidayah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita berada di malam kedua tanggal 2 Rabiul Awwal 1448 Hijriah. Yang bulan ini semua kita sangat paham adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggerakkan lisan kita dan hati kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, seluruh anggota tubuh kita untuk bisa mengamalkan akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Addul azahima waqbalur rukhsata wa da'awun nas faqad
kafaitumu. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Addul azaimah, laksanakanlah oleh kalian segala ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Waqbalur rukhsah, segala ketetapan kita laksanakan, dan rukhsah, dispensasi, keringanan-keringanan yang Allah Ta'ala berikan, hanya kita terima. Ya, kita ulangi ya yang kemarin. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan di antaranya bagi orang-orang yang musafir, ya. Jadi musafir itu adalah seseorang yang menempuh perjalanan, dan perjalanannya itu disebut safar. Ya, safar adalah perjalanan yang berjarak 85 kilo minimal. Maka orang yang menempuh perjalanan sampai 85 kilo, maka orang tersebut disebut musafir. Ya, jadi kalau kita dari sini umpamanya kemana? Ke Depok, ke Cilegon, belum disebut musafir. Kenapa? Karena kurang dari 2 marhalah. Gitu. Berarti belum berlaku tuh yang namanya mengambil keringanan atau rukhsah. Nah, rukhsah yang Allah telah berikan bagi musafir apa? Pertama, sholat boleh dia jamak ataupun qashar jamak. Yang bangsa 4 diringkas jadi 2. Ketika si musafir tersebut dalam keadaan berpuasa, maka ambil rukhsah. Ya, boleh dia mengambil rukhsah untuk membatalkan puasanya. Tapi ingat, kalau mengambil rukhsah dalam hal puasa, maka wajiblah dia tetap untuk mengqadha, ya, di luar Ramadan. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa dianggap tergimana. Kenapa? Yang penting syaratnya itu terpenuhi. Kita apa? Sedang musafir, perjalanan yang sedang kita apa? Yang sedang kita tempuh adalah perjalanan sampai 2 marhalah. Termasuk loh, ya, ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah, ya, dalam keadaan puasa. Kan banyak tuh yang ngambil program umrah di bulan Ramadan, Masya Allah. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, terakhir itu makin padat. Harga pun berubah, ya, karena orang berharap apa? Lailatul Qadar, baik di Madinah ataupun di Mekah dan Mukarramah. Jadi jangan dianggap ini gimana. Seandai kata dalam penerbangan itu Anda nggak kuat, gitu, ya. Ini kan sudah memadai kan? Wong sholat aja di jamak, sholat aja di qashar, gitu. Jadi seandai kata Bapak mendapati ketika umrah di bulan Ramadan, ada kawan Bapak yang maaf, dia ngambil terus, jadi bilang kenapa? Mohon apa? Boleh. Kenapa? Karena posisinya, statusnya perjalanan yang ditempuh berapa? 2 marhalah lebih, ya, lebih dari 85 kilo. Nah, saudara, memang orang jarang. Kenapa? Karena, waduh, kapan lagi? Ya kan, bulan Ramadan, puasa, udah gitu puasanya berada di kota Mekah, gitu. Jadi saya ingat Pak, saat Ramadan 1446 Hijriah, ya, ketika kepulangan dari Madinah, kemudian kita menuju ke Turki. Pas waktu sahur, ya kan? Maka kita sahurlah di atas pesawat. Habis sahur sebentar, nggak lama, datang minuman. Jadi kita minum, begitu. Kita minum. Dan teman sebelah belum minum.
Ya, kurang lebih 20 menit kemudian ya dia mau minum, dia pakai buka jendela atau pesawat, ternyata udah terang. Dia bilang, Ustaz, ini gimana jadinya nih katanya. Maksudnya, ini air minum gimana, orange juice katanya. Wah, diminum apa kagak? Terserah, saya bilang. Lah, tadi Ustaz 20 menit sebelum minum, gua masih gelap, gua bilang. Masih gelap gimana? Dibuka sih kaca aja kan. Kaca aja sih dibuka. Kalau nggak dibuka kan tenang-tenang aja kan gitu. Ya mungkin ketika melintas di bagian-bagian yang pas memang sebelumnya masih waktu sahur, kemudian nggak lama kemudian melintas di waktu yang udah masuk duha kan begitu. Saya bilang sekarang begini aja, kalaupun ente ngambil rukhsah boleh. Sayang katanya, sayang puasa, agak bilang ibadah umroh masa kagak puasa katanya. Saya bilang nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Rukhsah. Dia baik tanya, Ustaz puasa nggak? Puasa, saya bilang gitu. Kalau Ustaz nggak puasa, saya juga puasa. Begitu saudara. Ya, tapi emang seandainya kata kita mendapati seperti itu, jangan gimana. Yuridullah bikumul yusr. Yang Allah kehendaki adalah kemudahan. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Mau sholat di qashar, di jamaah, ataupun puasa di dibatalkan. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya Ustaz, kalau kita mau perjalanan ya Ustaz, perjalanan jauh gitu ya. Bapak kita berangkat jam 7 Pagi. malam. Kita kan udah sholat maghrib Ustaz. Nah, sampai di sana itu subuh gitu loh Bapak. Kita dapat sampai subuh, sampai lokasi subuh. Boleh nggak kita jamak maghrib dan isya di sini Ustaz? Baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estimasi sampai sana subuh. Ya, estimasi sampai tempat tujuan subuh. Ini kata-kata jauhnya kira-kira berapa kilo? 200 udah lebih dari cukup ya. Karena minimal 85 kilo ya, 2 malam. Kalau sudah memang ketahuan non-stop perjalanan, ya sampai sono subuh, berarti isya akan kita lewati. Maka Bapak boleh mengambil jamak takdim, ya, ataupun jamak takhir, tapi jamak takdimnya. Kenapa berangkatnya jam 7 kan? Di mana kita laksanakannya? Maaf, kita laksanakannya bukan waktu di rumah. Karena waktu di rumah kita belum jadi musafir, ya kan? Keluar dulu dari rumah kita, ya. Kemudian sudah melewati batas tempat tinggal kita, wilayah tempat tinggal kita. Kayak umpamanya pojokan kabupaten ya, udah keluar Depok umpamanya, kita mampir sejenak di rest area, atau kalau arah ke Cikampek sana, udah keluar Bekasi, maka itu udah boleh. Masalahnya naik kereta api, jangan naik kereta api Pak Ustaz nih. Iya. Berarti gimana itu Ustaz? Ya berarti Bapak 1 jam sebelum keberangkatan standby mana di stasiun kan? Di stasiun mana? Senen kan? Nah berarti udah bisa di stasiun Senennya, bukan di rumah kita, gitu. Ya kan berangkat jam 7 kan? Nah begitu maghrib jam 6, maka ambil jamak takdim. Dikerjakannya di stasiun. Kenapa? Kita udah keluar dari tempat tinggal kita, wilayah tempat tinggal kita, gitu. Ya. Tapi kalau orang Jakarta, ya tunggu lewat mana? Lewat Bekasi. Kalau memang orang Jakarta tempat tinggal dia, berarti ya sholat di atas kereta, kan gitu. Ya, bisa sujud, bisa ruku, sujud sempurna, laksanakan. Kalau nggak bisa, ya sholat duduk. Tapi ingat, ketika sholat duduk pun, ketika memang kita bisa posisi diri, terutama saat takbiratul ihram, maka laksanakan posisinya berdiri. Ini banyak orang yang sholat duduk, padahal diri dia bisa dari awal udah duduk. Takbiratul ihram duduk. Kenapa? Karena al-qiyam al-qadir, berdiri ketika takbiratul ihram itu merupakan rukun. Jadi diri dulu. Setelah itu mungkin terasa udah nggak kuat, baru duduk, terutama ketika akan rukuk, begitu. Ya, jadi begitu Pak. Ada lagi? Begitu pula dengan membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Jangan mentang-mentang mau mudik, habis subuh di rumah ambil ngelap mobil, kemudian ngopi liong, baju sokam,
padahal masih di halaman rumahnya. Jangan, ya. Mentang-mentang memang mau mudik, keluar dulu kita, baru di situ ambil. Nah, dalam hal ini netizennya agama penuh dengan apa? Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh toleran. Jadi sekali lagi, makanya ada pendapat begini. Bila seseorang yang berpuasa, lalu saat dia bepergian, lalu mau pulang kampung ke musafir, ya, lagi-lagi dia kuat atau nggak kuat, maka ada rukhsah di situ. Ya, seandai kata tetap dia berpuasa, ya, dan tidak mempengaruhi dirinya atau konsentrasi, terutama ketika apakah dia seorang driver ataupun memang penumpang, kuat-kuat aja, maka dalam hal ini puasa boleh dibilang lebih baik daripada dia membatalkan puasa. Kenapa? Karena begini, nilai orang dalam melaksanakan ibadah bisa dilihat balasan kadarnya itu sesuai dengan beban yang dia hadapi. Puasa di rumah dengan puasanya kita bekerja, ya, insya Allah lebih banyak orang yang berpuasa tapi sambil bekerja. Kenapa? Gangguannya luar biasa, banyak. Di rumah kita berpuasa, ada nggak gangguan? Balik gangguan apa? 1 jam sebelum maghrib, kolak udah matang, ya, apa lagi? Buras udah tersaji di meja makan, itu doang. Tapi di siang hari saat panas nggak ada kita. Palingnya kita gandeng, tadarus, tidur, kan begitu. Tapi ketika orang itu bekerja, tetap dia berpuasa, sementara menanggung beban dan godaan yang sangat luar biasa. Udah beban berat, nengok teman sebelah kiri lagi makan gado-gado, ya, lihat sebelah kanan lagi minum es teh kotak, gluduk, gawe coba. Godaan, gangguan yang sangat luar biasa. Tapi tetap dia berpuasa, maka nilainya akan lebih dari orang yang ketika dia beribadah puasa tanpa ada tantangan dan rintangan. Seorang muslim dalam menjalankan ibadah penuh dengan onak dan duri, gangguan, godaan, halangan, rintangan, tetap dia istiqomah, ya, maka nilainya akan lebih di sisi Allah dibanding seorang mukmin yang ketika menjalankan ibadah tidak ada tantangan dan rintangan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka dalam jumlah minoritas, ya, tidak senyaman ibadah kondisinya yang kita laksanakan di tempat tinggal kita, penuh dengan kecemasan, ya, keamanan pun dia belum tentu terjamin ketika menjalankan ibadah, tapi tetap mereka itu istiqomah untuk menjalankannya, maka di hadapan Allah, ya, mereka itu mendapatkan nilai yang lebih dari kita. Saudara kita yang di Palestina, luar biasa, ya, tantangan yang sangat besar mereka hadapi ketika berpuasa. Tidak sedikit saudara kita di Palestina, ketika sahur masih di dunia, begitu maghrib udah pindah alam saudara, ya, sahurnya masih di dunia sama keluarga, tapi belum tentu begitu maghrib berbuka puasa lengkap anggota keluarganya. Ada salah satu yang berpindah alam karena menjadi, ya, keganasan agresor. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, oleh karena itu ketika kondisi kita dalam keadaan nyaman, aman, maka manfaatkan situasi ini untuk semakin memperbanyak, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adul azaima waqbalur rukhsah, segala ketetapan-ketetapan Allah semuanya, hukum-hukum Allah kita jalankan, kita laksanakan, dan rukhsah yang memang Allah telah berikan, ya, kita terima. Wada'awun nas, dan ajaklah manusia atau orang-orang, faqad kafaitumuhum, maka semua itu telah mencakup atau, ya, kalian telah diberi kecukupan terhadap mereka. Nah, hadirin jemaah sekalian, pertama tadi ketika orang mengambil rukhsah, ya, dalam kondisi membawa beban tapi tetap dia melaksanakan secara sempurna, boleh. Tapi ada lagi, justru ada yang berpendapat menggunakan rukhsah atau dispensasi yang Allah telah berikan itu lebih baik. Kenapa?
ada beberapa hal, ada beberapa unsur. Yang pertama, ya, karena mengamalkan perintah atau mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang selama ini kita pelajari, terutama dalam pelaksanaan qasar jamak. Ya, dalam pelaksanaan qasar jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Sedikit saya lupa, ya. Kalau memang niatnya jamak takhir, maka hadirkan niat jamak takhir di waktu yang pertama. Ya, umpamanya masuk zuhur, kendaraan masih terus melaju. Kita pikir jam 1 atau jam 2 berhenti, ternyata enggak. Terus dia, ya, berpacu, melaju. Estimasi keluar waktu zuhur, pasti sampai di sana keluar waktu zuhur. Maka dalam hal ini jatuhkan niat, ya, di waktu yang masih ada waktu zuhur untuk niat apa? Jamak takhir. Ya, nawaitu takhir zuhri ilal asr. Aku niat mentakhirkan waktu zuhur kepada waktu asar. Jangan dikosongin begitu aja. Walaupun kita belum praktek, tapi sudah menjatuhkan niat untuk mentakhirkan sholat zuhur kepada waktu asar. Begitu pula maghrib dan isya. Lanjut perjalanan, ya. Di tengah jalan maghrib, terus di jalan. Waduh, setengah jam lagi masuk isya. Ternyata nggak berhenti juga. Niat jamak apa? Takhir. Ya, itu mentakhirkan waktu maghrib pada waktu isya. Nah, itu isanya boleh dikosor tadi? isanya kosong. Boleh kosor? Boleh, ya. Isanya boleh dikosor, maghribnya tetap 3, gitu. Karena yang dikosor itu adalah yang bangsa 4. Kosor ada diringkes 4 jadi 2. Maghrib tetap 3 rakaat. Makanya ketika kita niat di sholat maghrib tetap nggak ada kata-kata kosong. Kenapa? Hanya ada kata-kata jamak. Sholli fardal maghrib majmu'an ilaikul isya. Nggak ada kata-kata kosong. Kenapa? Karena memang dijamak dan maghrib nggak bisa di kosong. Begitu isya baru sholli fardal isya rakaatain qasran majmu'an ilal maghrib. Kenapa? Karena memang kita niat apa? Di kosong. Ya. Boleh. Baik, ketika memang kita niat jamak takhir, apakah maghrib dulu atau isya dulu? Sementara dikerjakannya di waktu isya, ya, yang mana saja boleh, ya, yang mana saja boleh, gitu, ya. Mau yang punya waktu dulu dalam hal ini isya sesuai dengan judulnya jamak takhir, berarti isya dulu baru maghrib, atau maghrib dulu baru isya sesuai urutan jadwal waktu sholat isya baru maghrib baru isya, boleh, ya. Dapat? Kalau kita niatnya kosong, kemudian berjamaah dengan orang mukim, tidak bisa. Jadi pasti tamam dong, ya kan? Kecuali jamaah, ya kan? Dia pasti tamam, dia pasti sempurna, ya kan? Jamaah boleh, masa jangan. Kita jerancu, ikutnya dari awal. Begitu mau tahiyat awal bangun, bapak salam. Lalu gimana? Berjamaah tapi salam duluan, kan gitu. Kalau tamam silahkan, karena di kosong, ya. Bisanya boleh. Iya, bisanya kita kosong. Iya, sendiri berarti kan, mencak. Bisanya bisa, karena bisanya sendiri. Kalau maghrib tetap kan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaqbal rukhsatallah kana alaihi minal ismi mislu jabal Arafah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang tidak mau menerima, man lam yaqbal, siapa saja yang tidak menerima
rukhsatullah, dispensasi atau rukhsah atau keringanan yang Allah Ta'ala berikan, karena alihi minal ismi, dosa ya, maka ia mempunyai dosa. Dosanya mislu Jabal Arafah, sebesar Jabal Arafah. Jadi ambil kesempatan, jangan dengan komitmen nanti kuat juga pengambil, jangan. Lagi-lagi semua hukum-hukum termasuk keringanan yang Allah berikan, jangan pernah kita melakukan istihza, ya, mengejek, melecehkan, ya, ataupun menganggap ringan. Jauhkan hal itu. Kalau emang kita mampu kerjakan, nggak mampu ya udah, ya. Sebab orang yang paling hina, orang yang suka mengentengkan hukum, termasuk ya menghina hukum. Ya, kita sedih coba kemarin kejadian. Di negeri yang mayoritas Islam, tapi ayat Quran dijadikan sayembara golf. Ya, ini selalu seolah-olah umat Islam ini mau dijadikan apa? Test water gitu loh. Sampai di mana dia? Oh, ternyata masih ada. Cukup orang pemaaf minta maaf aja. Ya kalau kayak begini akan selalu orang berusaha untuk ngetes dan lain sebagainya. Ya. Ini penistaan yang sangat luar biasa. Ya, pokoknya di negara hukum segala sesuatunya ya harus diproses dengan hukum yang berlaku supaya ada efek jerak. Jangan sampai orang-orang ya bukan hanya agama Islam kan begitu. Karena ini negara ya mengayomi beberapa agama, jangan sampai penistaan terhadap agama itu begitu sangat mudah, terutama agama Islam sebagai mayoritas. Nah, saudara hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika negeri ini akan menyongsong hari kemerdekaan. Ya. Usianya 81 tahun. Akan menyambut kemerdekaan RI. Tapi lihat disambut dengan perilaku yang masyarakat yang tidak bertanggung jawab, memberikan sembara bagi yang hafal akan surah Ad-Duha dengan miras. Benar-benar ini merupakan penghinaan. Ini merupakan pelecehan. Saudara hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, ya, sekali lagi kita menuntut kepada pemerintah untuk memberikan hukuman sebagaimana yang berlaku di negara tercinta. Jangan hanya sebatas minta maaf. Kalau hanya sebatas itu, yakin ini bukan yang terakhir. Akan bermunculan orang-orang yang akan mudah untuk menghinakan ya simbol-simbol agama Islam. Waliyazubillah. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhkan segala apa yang dilarang, sehingga keimanan dan ketakwaan tetap bersemayam dalam sanubari kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, maulana ma'bud, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamana hadha jam'al marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ala syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.